गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज जुलाई 9 तारिख बुधवार मु आपण मानक पई नै आसीछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। जो गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती जरूरी। चलंतु सेमिति किछि प्रमुख खबर उपरे नजर पकई आनिबा। तेबे ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं कमेंट करने को जमार भूलंतुनी। आज भारत बंद डाकरा देइछंती बैंक बीमा डाक सेवा कोयला माइनिंग एवं अन्यान्य क्षेत्र में काम करुथिबा 25 कोटी रु अधिक श्रमिक 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन पक्षरु मिलित भाव में एही बंद डाकरा दि जाइछि। केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी कृषि विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक कही से माने एही बंद डाकरा देइछंती। ट्रेड यूनियन गुड़िकर नेता माने कहिसंती जे एही बंद द्वारा बैंक और डाक सेवा व्याघात हेबो, कोयला खनन बंद रहिबो, विभिन्न फैक्ट्री और सरकार द्वारा परिचालित परिवहन व्यवस्था प्रभावित हेबो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रो अमरजीत कौर कहते आमे सरकार निकट में 17टी दाबी रखिथिलु किंतु सरकार सेगुड़िक पूरण करनाहांती। एमितिकी गत 10 वर्ष थरुटिए मध्य वार्षिक श्रमिक सम्मेलन आयोजन करनाहांती। परवर्ती खबर 7 सेवायतों नाँ एफआईआर कटकणा न मानि रथ उपरकू मोबाइल नेबा प्रसंग संपृक्त सेवायतों उपरे नियागला कार्यानुष्ठान। रथ उपरकू मोबाइल नहीं 7 जन सेवायतों नाँ एफआईआर रुजु। सिंहद्वार पुलिस स्टेशन रे 7 सेवायतों नाँ एफआईआर दरज होईछि। सेवायतों नाँ एफआईआर होइतिबा स्पष्ट करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। बारण सत्वे किछि सेवायत रथ उपरकू मोबाइल नैतिले जार दृश्य कैमेरा रे कैद होइतिला। एहाकू नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण कराइछि बोली श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सूचना दी। परवर्ती खबर आसंता 2 दिन धरी सारा राज्य में वर्षा हेबा नहीं अलर्ट जारी कराइछि। मयूरभंज को अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। केन्दुझर सह पश्चिम ओडिशा को प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होइछि। 10 तारिख रु कमिबो वर्षार परिमाण। सेहीपरि 2 दिन धरी प्रबल वर्षा हेबो। लघुचाप प्रभाव में राज्य में 2 दिन हेब प्रबल वर्षा। गांगेय पश्चिमबंग यार पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय रही लघुचाप धीरे धीरे झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ होई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवो। लघुचापर मंथर गति जोगु राज्य में आहुरी 24 घंटा प्रभाव रहिबो। आसंता 12 घंटे मयूरभंज में अति प्रबल वर्षा जारी रहिबा नहीं ऑरेंज अलर्ट सह केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ ढेंकानाल अनुगुल संबलपुर सोनपुर अनुगुल और बौद्ध में प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट कराइछि। सेहीपरि आज संपूर्ण उत्तर पश्चिम सह आभ्यंतरीण एवं दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी करिछि। उपकूल रे पाग सुखिला रहिबो। एहा पर 10 तारिख रु वर्षार परिमाण कमिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क करि दैछि। परवर्ती खबर 444 जन बांग्लादेशी चिन्हट। झारसुगुड़ा जिलार विभिन्न थाना अंचल अवैध भाव रहुथबा 444 जन को चिन्हट कराଯାଇଛି। सेमाने समस्ते बांग्लादेशी बोली जनापड़ी। झारसुगुड़ा पुलिस सब डिविजन अंचल 183 जन एवं ब्रजराजनगर सब डिविजन अंचल 261 जन को अटक रखाई। झारसुगुड़ार ब्लैक डायमंड ठारे 183 जन व्यक्ति थिया बेले ब्रजराजनगर सुरभि क्लब ठारे 261 जन को अटक रखाई। एक टास्क फोर्स गठन कराई एही संदिग्ध मानक ठाब कराइथिबा जनापड़ी। परवर्ती खबर पंजाबवासी आसिला बड़ खुशी खबर। पंजाबर प्रत्येक परिवार सदस्य को 10 लाख टंकार वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य बीमार लाभ मिलिबो। एहा सह पंजाब देशर प्रथम राज्य होइछि जेउठारे प्रत्येक परिवार को 10 लाख टंकार स्वास्थ्य बीमा मिलिबो। एही योजनार घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल करछंती। एही योजना अनुसार लोके एबे सरकारी और घरोई उभय हस्पिटाल रे मागणारे चिकित्सा कराई परिबे। मुख्यमंत्री भगवंत मान एवं अरविंद केजरीवाल योजनार घोषणा करी कहिसंती एथिरे पंजाबर 65 लाख परिवार को सीधा सड़क लाभ मिलिबो। एही कैशलेस स्वास्थ्य बीमा द्वारा पंजाब बासिंदा सरकारी और घरोई हस्पिटाल रे 10 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा कराई परिबे। सेहीपरि एही बीमा सरकारी कर्मचारी अंगनवाड़ी और आशाकर्मी को मध्य 100% लाभ दे पारिबो। परवर्ती खबर राजधानी रे एणिकी महिला को मिलबनी मागणा बस सेवा। सरकार आनिले नुआ नियम।
ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କିଛି ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ସେବାର ଲାଭ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ହୋଇଥିବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଟର ଆଇଡି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 43ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମିଳିବ 35% ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ ଯୁବ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ବିହାରରେ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 35% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୂଳରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଆସୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିହାରରେ ଯୁବ କମିଶନ ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରାଫେଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଭାରତର ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଆର୍.କେ. ସିଂ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ମିଥ୍ୟା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ବାୟୁସେନା ଏହାର ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ସହାୟତାରେ ସ୍କାଲପ ଓ ହାମର ବୋମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ପକାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତର କିଛି ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେବେ ଭାରତର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ତାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଡାସଲ ଆଭିଏସନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୈଭବ ତନେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଟେସ୍ଲାର ସିଏଫ୍ଓ ବୈଭବ ତନେଜାଙ୍କୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମେରିକା ପାର୍ଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ମସ୍କ ବୈଭବଙ୍କୁ ଦଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଦି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଭବ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 1,157 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ଏବଂ ଗୁଗଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲ। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମିଳିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପାର୍ଟିରୁ ଆମେ ସରକାର କରିପାରିଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରିଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ଭାଇ ସରକାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦୟାନଦୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୟାନଦୀ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ, ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ପରାମର୍ଶ। କଣାସରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୟାନଦୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ପରାମର୍ଶ। ଗାଡ଼ିଆ କୂଅ ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଭୟ ନ କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ।
ତେବେ କଣାସରେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ଡାଇରିଆ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣାସ ମେଡିକାଲରେ 6 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଣାସ ମେଡିକାଲର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ରୋଗ 4 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ଦୟାନଦୀ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁର ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲାବେଳେ ଖଡ଼ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବାବେଳେ ମୁର୍ମାଜୀ କହିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ପୁଣି ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବାବେଳେ କୋବିନ୍ଦ ବଦଳରେ କୋଭିଡ୍ କହିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖଡ଼ଗେଙ୍କର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ, ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଓ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ବୈଠକରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠିକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ବେଳେ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କମିଟିକୁ ମୁଁ ପଠାଇଥିବା ଚିଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସେଇ ଚିଠି। ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଆପଣ ହକଦାର ଓ ଆପଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। କ୍ରିକେଟର ୟାଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୟାଶ ଦୟାଲ। ଆରସିବିର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ୟାଶଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 27 ବର୍ଷୀୟ ୟାଶଙ୍କ ସହିତ ଗାଜିଆବାଦର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାଶ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ୟାଶ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆସିବ ନୂଆ ନିୟମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ନ ଦେବା ଏବଂ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣାକୁ 1 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 1, 2025ରେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ସହର ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। 1 ଜୁଲାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ଏପରିକି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ CAQMକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଘାତକ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ଆଟାକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗନ୍। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। DRDO ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଏକ ଘାତକ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ଆଟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ଗନ୍ 155 ମିମି ଏବଂ 52 କ୍ୟାଲିବର ଟ୍ରାକ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦୂର ମରୁଭୂମି ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ରଖାଯାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିହେବ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ ପାଖାପାଖି 45 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଦବିଗଲାଣି ବୋଲି ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏକା ସଙ୍ଗରେ 25 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଆସି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାବେଶ ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।